नमो लोये सौहरिहन्तानं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता। भगवान श्री उमा स्वामी आचार्य विरचित मोक्षशास्त्र अर्थात तत्वासूत्र અને પૂજ્યપાદ સ્વામી રચિત તત્વાસૂત્રની ટીકા સર્વાર્થ સિદ્ધિ તથા બીજી અન્ય ટીકાઓનું રામજીભાઈએ જે સંકલન કર્યું છે તે સહિત આપણે તત્વાસૂત્રનો સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ. તત્વાસૂત્રના સ્વાધ્યાયમાં બીજા અધિકારના 48મા સૂત્ર સુધી સ્વાધ્યાય કર્યો છે. હવે આજે 49મા સૂત્રથી આગળ સ્વાધ્યાય લઈએ તે પહેલા સર્વાર્થ સિદ્ધિમાંથી જે ગઈકાલે જે સૂત્રોનો સ્વાધ્યાય નથી કર્યો તે લઈએ છીએ. એટલે કે 45 થી 48 સુધી એ 4 સૂત્રો સર્વાર્થ સિદ્ધિમાંથી અત્યારે પહેલા વાંચનમાં લઈએ છીએ અને પછી આજનો આગળનો સ્વાધ્યાય 49મા સૂત્રથી કરીશું. તો સર્વાર્થ સિદ્ધિમાં જે ગઈકાલે આપણે સંકલનમાંથી જે વાંચનમાં લીધું છે એવા 4 સૂત્રો છે. 45મું સૂત્ર એમાં એમ કહ્યું કે पहला शरीर गर्भ और समूर्छन जन्म से पैदा होता है. पहला शरीर એટલે પહેલું શરીર એટલે ઔદારિક શરીર, કેમ કે ક્રમ એવી રીતે લેવામાં આવ્યો છે ને. ઔદારિક શરીર પહેલું લીધું, પછી વિક્રિય શરીર લીધું, પછી આહારક શરીર, પછી તેજસ અને પછી કાર્મણ, એમ ક્રમ છે. એટલે પહેલું શરીર એટલે ઔદારિક શરીર. તો કે ઔદારિક શરીર જે છે गर्भ અને समूर्छन जन्म से पैदा होता है. तो એમાં કહે છે કે सूत्र में 349 बोर्ड में कहते हैं कि सूत्र में जिस क्रम से निर्देश किया है तद अनुसार यहाँ आद्य पद से એટલે औदारिक शरीर समझवानुं. आद्य पद એટલે પહેલું પદ શરૂઆતનું પદ. तो औदारिक शरीर का ग्रहण करना चाहिए. એટલે અહીંયા એમ પહેલું કહ્યું એનો અર્થ औदारिक समझवानुं. जो शरीर गर्भ जन्म से और समूर्छन जन्म से उत्पन्न होता है वह सब औदारिक शरीर है. यह इस सूत्र का तात्पर्य है. 3 प्रकारे जन्म कहेवामां આવ્યા: गर्भज, समूर्छन અને દેવ અને નારકીના જે ઉપપાદ જન્મ કહેવામાં આવે તે. એટલે સૌથી પહેલું સમૂર્છન કહ્યું હતું, પછી ગર્ભજ અને ઉપપાદ, એ 3 રીતે જન્મ કહેવામાં આવ્યા. તો એમાં ગર્ભ અને ગર્ભજ અને સમૂર્છન એમાં औदारिक शरीर હોય છે. जो शरीर गर्भ जन्म से और समूर्छन जन्म से उत्पन्न होता है वह सब औदारिक शरीर है. यह इस सूत्र का तात्पर्य है. એટલે ઉપપાદની અંદર જ, ઉપપાદ જન્મની અંદર જ દેવ અને નારકીને જ એ વિક્રિય શરીર હોય. હવે આગળ કહે છે 350માં, इसके अनंतर जिस शरीर का निर्देश किया है. अनंतर એટલે એના પછીનું. अंग्रेजीમાં કેવું હોય તો આપણે એમ કે નેક્સ્ટ, એના પછીનું એટલે औदारिक પછીનું એ વિક્રિય શરીર. इसके अनंतर जिस शरीर का निर्देश किया है उसकी उत्पत्ति किस जन्म से होती है. अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं. विक्रिय शरीરની उत्पत्ति કેવી રીતે છે. તો 46મા સૂત્રમાં કહે છે कि वैक्रियिक शरीर उपपाद जन्म से पैदा होता है. 351 के अंदर कहते हैं कि जो उपपाद में होता है उसे औपपादिक कहते हैं. इस प्रकार उपपाद जन्म से पैदा होने वाले शरीर को वैक्रियिक जानना चाहिए. उपपाद जन्म थी जे उत्पन्न थाय छे, जन्म ले छे, तो एनु शरीर जे छे ते वैक्रियिक शरीर होय छे. उपपाद थी वैक्रियिक शरीर ज होय.
દેવ અને નારકીને એ જ શરીર હોય, વૈક્રિક જ શરીર હોય। 352 में आगे क्या है कि यदि जो शरीर उपपाद जन्म से पैदा होता है वह वैक्रिक है, तो जो शरीर उपपाद जन्म से नहीं पैदा होता उसमें वैक्रिकपन नहीं बन सकता। जो उपपाद थी जे शरीर था एमा जो એ જ વૈક્રિક હોય તો પછી એ સિવાય ઉપપાદ જન્મ વિના જે સમૂર્છન કહેવામાં આવ્યો બીજો અને ગર્ભજ કહેવામાં આવ્યો તો કે છે કે એમાં પછી વૈક્રિય શરીર હોઈ શકે નહીં, वैक्रिकपन नहीं बनी सके। तो कैसे कब इसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे का सूत्र क्या है, तो कैसे कि ना એ થઈ શકે એટલે કે છે કે લબ્ધિ से भी पैदा होता है। 47 ની અંદર એમ કહેવામાં આવ્યું ને, તો એક જ શબ્દ મૂકી અને કેટલી બધી સરસ રીતે એ વાત લઈ લીધી છે। તો અહીંયા બસ લબ્ધિ પ્રત્યયમ ચ, વળી ચ એટલે વળી લબ્ધિથી પણ થાય છે, લબ્ધિ નૈમિતિક પણ હોય છે। શેની વાત? વિક્રિય શરીરની વાત ચાલતી હતી ને, એના સંબંધી પ્રશ્ન કર્યો કે ઉપવાદથી જ વિક્રિય શરીર થાય તો બીજી રીતે नहीं थी सके, तो कि ना वड़ी एम के च मूक्यो एटले वड़ी एवो अर्थ थयो। तो अहींया के छे कि लब्धि से भी पैदा होता है, सूत्र में च शब्द आया है। 353 में बोल में अहींया के छे सूत्र में च शब्द आया है, उससे वैक्रिक शरीर का संबंध करना चाहिए, એટલે કે वैक्रिक संबंधी ज बात चाले छे। तप विशेष से प्राप्त होने वाली रिद्धि को लब्धि कहते हैं। पहला तो लब्धि नो अर्थ समझावे। तप विशेष से प्राप्त होने वाली रिद्धि को लब्धि कहते हैं, और इस प्रकार की लब्धि से जो शरीर उत्पन्न होता है वह लब्धि प्रत्यय कहलाता है। वैक्रिक शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है। हाँ, लब्धि प्रत्यय નો અર્થ સમજાયો અને વિક્રિય શરીર લબ્ધિ પ્રત્યય પણ હોય છે। विक्रिय शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है, ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। तो પછી 354 में કહે છે કે આ લબ્ધિ પ્રત્યયની વાત તમે કરી, જે તપ વિશેષથી જે રિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ એનાથી એને લબ્ધિ કહેવામાં આવે, એને લબ્ધિ ના નિમિત્તે લબ્ધિ પ્રત્યય જ્યારે કહેવામાં આવ્યું તો લબ્ધિ પ્રત્યયથી વૈક્રિક શરીર થાય એ વાત તો સમજાઈ। તો પછી કહે છે કે લબ્ધિ પ્રત્યયથી બીજું પણ કંઈ થાય એવો પ્રશ્ન અહીંયા 354 में करे छे। कहे छे कि क्या यही शरीर लब्धि की अपेक्षा से होता है या दूसरा शरीर भी होता है? लब्धि थी आ वैक्रिक शरीर एक ज प्रकार थाय कि बीजा प्रकारना पण कोई शरीर थई शके लब्धि थी? तो अब इसी बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहता है। तो पछी एमां 48वां सूत्र में पछी ये बात करे छे कि लब्धि प्रत्यय थी आ वैक्रिक शरीर थई सके मुनिने, एवा रिद्धिधारी मुनिओने थई सके तप विशेषना बळथी। એટલે તો એવી જ રીતે લબ્ધિથી તેજસ શરીર પણ થાય ને એ વાત 48 ની અંદર કહે છે કે તેજસ શરીર भी लब्धि से पैदा होता है। सामान्य रीते तेजस शरीर बधाने होय छे, तो આપણે વાત કરી કે અનિસૃત શરીર હોય છે, બધાને જ હોય છે અને અનાદિથી હોય છે तेजस અને કાર્મણ શરીર, એ વાત અગાઉ આવી ગઈ। પણ એવું તેજસ શરીર લબ્ધિથી પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય અને એના સંબંધી આપણે ગઈકાલે અધ્યાયની અંદર એ વાત સંકલનમાંથી લીધી હતી કે એવું તેજસ શરીર બે પ્રકારે હોય, શુભ અને અશુભ। શુભ શરીર જે છે એ એવા લબ્ધિધારી મુનિના જમણા ખભામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એના દ્વારા એ 12 ગાઉના એની આસપાસના એરિયામાં જઈ અને જે લોકોના દુઃખ વગેરે જે કંઈ આપત્તિ આવી ગઈ હોય આ બધું હોય તો એને મટાડીને પાછું આવી જાય છે। અને બીજું અશુભ પ્રકારનું તેજસ શરીરની આપણે વાત કરી કે લાલ રંગનું હોય છે અને અગ્નિ જેવું, અને 12 ગાઉના વિસ્તારમાં બધા જે જીવો છે એના શરીરને અને બીજા પૂતગળોને ભસ્મ કરી અને પાછું એ મુનિના શરીરમાં આવી જાય અને પછી મુનિ જે છે એ પણ બળી જાય છે અને એ મુનિનો જીવ નરકમાં જાય છે। એ વાત આપણે ગયા સ્વાધ્યાયમાં લીધી હતી। તો તેજસ શરીર પણ એવી રીતે લબ્ધિથી થઈ શકે છે એમ અહીંયા વાત કરે છે। તો 48 માં એ વાત કરે છે કે सूत्र में अपी शब्द आया है, એટલે કે એ પણ હોય એમ કહેવા માટે। उससे लब्धि प्रत्ययम
पद का ग्रहण होता है, એટલે કે अपी જે ખાલી શબ્દ કેટલું ટૂંકું સૂત્ર કહ્યું છે, લબ્ધિ પ્રત્યયમ છ એની વાત લીધી તો વૈક્રિય શરીર લબ્ધિ નિમિત્ત પણ હોય છે. વૈક્રિય શરીર ઉપજાવવામાં એ વાત લીધી અને પછી એ સિવાય બીજા શરીર પણ થઈ શકે છે લબ્ધિથી. તેમાં સૂત્ર 48 કેટલું નાનું મૂક્યું કે તૈજસમ અપી, એટલે તેજસ શરીર પણ લબ્ધિથી પ્રાપ્ત થાય છે એમ. આ અપીની અંદર એ વાત આવી જાય છે, એ પણ થાય છે. અને કોની વાત ચાલી રહી છે એના અનુસંધાનમાં આ વાત કરી લેવામાં આવી છે કે લબ્ધિના અનુસંધાનમાં. એટલે અપી એક મુખ્ય શબ્દ એ દ્વારા આગળના સૂત્રની અંદર જે વાત હતી એનો સંબંધ એમાં દર્શાવી દીધો. એટલે એ વાત અહીંયા કહે છે કે આચાર્ય ભગવાનને એક સૂત્ર જે કહ્યું છે, મેં એક નાનકડો શબ્દ ઉમેરી અને આપણને બધું સ્પષ્ટ બતાવી દીધું છે કે આ કોની વાત ચાલે છે. तो ये बात यहाँ कहे कि सूत्र में अपी शब्द आया 355 बोल में कहे कि उससे लब्धि प्रत्यय पद का ग्रहण होता है, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है, यह इस सूत्र का भाव है. तो तेजस शरीर पर लब्धि प्रत्यय होय छे. वैक्रिक शरीर के पश्चात जिस शरीर का उपदेश किया है उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए और उसके स्वामी का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं. पहलू औदारिक आयु, पछी वैक्रिक आयु અને એના પછી જે શરીર છે એટલે કે છે કે વૈક્રિક શરીર के पश्चात એના પછીનું જે શરીર છે, जिस शरीर का उपदेश किया है એટલે આહારક શરીર. તો उसके स्वरूप का આહારક શરીરના સ્વરૂપનું નિશ્ચય કરવાને માટે હવે આગળનું સૂત્ર કહે છે કે लिए और उसके स्वामी का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं. एनो स्वामी कोण? आहारक शरीर की बात करे छे, एनु स्वरूप और एना स्वामी कोण? तो ये 49 सूत्र में कहे छे आ त्रीजू शरीर. तो आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध और व्याघात रहित है. शुभ छे, विशुद्ध छे अने व्याघात रहित छे. એને કોઈ વિરોધ એમની સામે નડતો નથી, એ પસાર થઈ શકે છે બીજા પદાर्थों એમાંથી પણ. और वह प्रमत्त संयत के ही होता है. प्रमत्त संयत એટલે છઠ્ઠું ગુણસ્થાન. प्रमत्त संयत को ही होता है એટલે એને જ થાય, બીજા કોઈને ન થાય. છઠ્ઠા ગુણસ્થાને મુનિને જ થાય. કેમ છઠ્ઠા ગુણસ્થાને કહ્યું? કેમ કે સાતમા ગુણસ્થાને તો મુનિ નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં છે, એમને તો કોઈ વિકલ્પ એવો ઉઠતો નથી. એટલે છઠ્ઠે ગુણસ્થાને જ્યારે છે ત્યારે સવિકલ્પ દશામાં છે મુનિરાજ. તેવા પ્રમત સંયત મુનિને, એવા રિદ્ધિધારી સંતને આવું આહારક શરીર એ પોતે પ્રગટ કરે છે પોતાના મસ્તકમાંથી. હવે એનો વિસ્તાર કરે છે 357 બોલમાં કે શુભ કર્મ का कारण होने से इसे शुभ कहा है. આ શરીરને શુભ શરીર કહેવામાં આવ્યું છે. કયા? આહારક શરીરને. કેમ કે લબ્ધિ વિશેષથી પ્રાપ્ત થાય છે અને શુભ છે. એને ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ પણ એવું જ છે. એટલે કહે છે કે ય શરીર આહારક काय योग रूप शुभ कर्म का कारण है, इसलिए आहारक शरीर शुभ कहलाता है. यहाँ कारण में कार्य का उपचार है. कार्य એવું આવે છે ને, શુભ કાર્ય થાય છે ને આહારક શરીર દ્વારા, તો એ સમાધાન વગેરે પ્રાપ્ત કરવા જાય છે. ત્રણ કારણ આપે છે ને કામ, તો એ શુભ છે. એટલા માટે આહારક શરીરને શુભ કહેવામાં આવે છે. यहाँ कारण में कार्य का उपचार है. શરીર શુભ છે એમ નથી કેવું, પણ શુભ એનું કાર્ય એવું શુભ છે એટલે શરીરને પછી શુભ કહ્યું. કાર્ય જે છે કારણની અંદર કાર્યનો ઉપચાર કરી અને કહેવામાં આવ્યું છે. तो जैसे अन्न में प्राण का उपचार करके अन्न को प्राण कहते हैं, આ ઉદાહરણ આપ્યું છે. એવી રીતે विशुद्ध कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहा है. શુભ પણ કહ્યું છે અને એને વિશુદ્ધ પણ કહ્યું છે. વિશુદ્ધ કર્મ કા કાર્ય હોને સે, એ જે કાર્ય જે થઈ રહ્યું છે એ વખતે એમને મુનિરાજને ઘણી વિશુદ્ધિ હોય છે. એટલે કહે છે કે વિશુદ્ધ કર્મ का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहा है. तात्पर्य यह है कि जो
चित्र विचित्र न होकर निर्दोष है, ऐसे विशुद्ध अर्थात पुण्य कर्म का कार्य होने से आहार शरीर को विशुद्ध कहते हैं। यहाँ कार्य में कारण का उपचार है। जैसे बीजू उदाहरण आप्યું છે कार्यમાં कारणનો उपचार तरीके, जैसे तंतुओं में कपास का उपचार करके तंतुओं को कपास कहते हैं, एवी रीते दोनों ओर से हवे त्रीजी बात ले छे, शुभ कहूं विशुद्ध कहूं अने पछी कहे छे कि दोनों ओर से व्याघात नहीं होता, बे तरफथी व्याघात नहीं होतो। कई रीते बे तरफथी एटले ए पोते पण बीजाने रोकतुं नथी अने पोते बीजा द्वारा रोकातुं नथी, इसलिए यह अव्याघाती है। तात्पर्य यह है कि आहारक शरीर से अन्य पदार्थ का व्याघात नहीं हो सकता और अन्य पदार्थ से आहारक शरीर का व्याघात नहीं होता, एक बीजाने अटकावता नहीं। એટલે आहारक शरीर के प्रयोजन का समुच्चय करने के लिए सूत्र में च शब्द दिया है। यथा आहारक शरीर कदाचित लब्धि विशेष के सद्भाव को जताने के लिए, हवे एना कारणों जे आप्या छे, कोई रीते आहारक शरीर कदाचित लब्धि विशेष के सद्भाव को जताने के लिए, कदाचित सूक्ष्म पदार्थ का निश्चय करने के लिए, बीजू और त्रीजू संयम की रक्षा करने के लिए उत्पन्न होता है। सूत्र में आहारक पद आया है, उससे पूर्व में कहे गए आहारक शरीर को दूर आया है। जिस समय जीव आहारक शरीर की रचना का आरंभ करता है उस समय वह प्रमत्त हो जाता है। ये वक्त छठू गुणस्थान हो प्रमत्त जो, इसलिए सूत्र में प्रमत्त संयत के ही आहारक शरीर होता है यह कहा है। इष्ट अर्थ के निश्चय करने के लिए सूत्र में एवकार पद को ग्रहण किया है, जिससे यह जाना जाए कि आहारक शरीर प्रमत्त संयत के ही होता है। प्रमत्त संयत ने था एवकार कहूं छे ने, अन्य को अन्य के नहीं, बीजाने नहीं थतो। किंतु यह न जानना जाए कि प्रमत्त संयत के आहार ही होता है, पण एनो अर्थ एवो न करवो कि प्रमत्त संयत दशामां मुनिराजने छठ्ठा गुणस्थाने आहारक शरीर ज होय एवो अर्थ न करवो। ए अहींया स्पष्ट करे छे। एवकार कह्युं छे ने એટલે એનામાં એવો अर्थ समाय छे। तात्पर्य यह है कि प्रमत्त संयत के એટલે छठ्ठा गुणस्थानमां मुनिने औदारिक शरीर तो होय ज छे, એટલે કે औदारिक आदि એટલે औदारिक छे, तेजस छे, कार्मण छे, तेजस ने कार्मण तो होय અને એમાંય મુનિરાજ છે એટલે એમને औदारिक છે, એટલે औदारिक आदि એ ત્રણ शरीर उपरांत आ વધારાનું છે। એટલે કે છે कि तात्पर्य यह है कि प्रमत्त संयत के औदारिक आदि शरीरों का निराकरण न हो ये नथी एम न समझी लेवा, एटला माटे एवकार शब्द मूकीने बधी रीते स्पष्ट कर्युं छे। इसलिए प्रमत्त संयत पद के साथ ही एवकार पद लगाया है। એટલે એટલા સૂત્રમાં એ વાત આવી જાય છે કે એમને બીજા શરીર તો હોય છે અને પ્રમત્ત સંયતને જો એમ પણ વાત આવી જાય એના સિવાય બીજાને હોય નહીં, એ પણ સાથે લીધું અને શરીરને માટે ત્રણ વસ્તુ જે કહેવામાં આવી એ પણ સાથે લઈ લેવામાં આવી કે એ શરીર શુભ છે, વિશુદ્ધ છે અને વ્યાઘાત રહિત છે, એ વિરોધ પામતું નથી એવું છે અને એ બીજા શરીરની સાથે હોય છે। औदारिक शरीर तो आ मुनिने છે જ અને સાથે તેજસ અને કાર્મણ શરીર તો છે, પણ આ તો લબ્ધિ રૂપે વધારામાં પ્રગટ થાય છે અને આ શરીર હંમેશા શુભ હોય છે, આ શુભ જ હોય છે। પેલા તેજસમાં બે પ્રકાર કયા, અનિશ્રુત અને નિશ્રુત જે કયા એવું આમાં હોતું નથી। અહીંયા आगे 358 में कहते हैं, इस प्रकार इन शरीरों को धारण करने वाले संसारी जीवों के प्रत्येक गति में क्या तीनों लिंग होते हैं। हवे आ शरीर में बधा त्रणेय लिंग होय छे, लिंग नो प्रश्न पूछ्यो तो यह लिंग का कोई स्वतंत्र नियम है या लिंग का कोई स्वतंत्र नियम है। अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। એટલે હવે એ શરીરમાં કેવા લિંગ હોય છે એ बतावा माटे 50મું सूत्र કહે છે। તો આપણે 49 અને 50 આ બે અહીંયા લઈ લીધા છે। તો અહીંયા આગળ આપણે ગુજરાતીમાં
અહીંયા हिंदीમાં 50 જે છે સરળ સ્થિતિમાં એ 50ની અંદર જે વાત કરી છે એ પણ આપણે પૂરી કરી લઈએ એટલે પછી આગળ ત્યાં લેવાય. તો 50ની અંદર અહીંયા કહે છે કે नारक और समूर्छन नपुंसक होते हैं. તો મૂળ સૂત્ર જે છે એમાં તો 50ની અંદર સૂત્રની અંદર તો એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે નારક સમૂર્છનો નપુંસકાની એમ કહેવું છે. એટલે એનો અર્થ અહીંયા આ રીતે લીધો છે કે नारक और समूर्छन नपुंसक होते हैं. 359માં બોલમાં કહે છે કે नारकों का कथन आगे करेंगे. પછી નરકના જીવોની વાત, નારકીની વાત આગળ તો આવશે જ. जो नरक में उत्पन्न होते हैं वे नारकी कहलाते हैं. नरक में उत्पन्न થાય છે એ नारकी છે. અને जो समूर्छन जन्म से पैदा होते हैं वे समूर्छन कहलाते हैं. तो सूत्र में नारक और समूर्छन इन दोनों पदों का द्वंद्व समास है. चारित्र मोह के दो भेद हैं, कषाय और नो कषाय. बराबर. चारित्र मोहनीय कर्मમાં કષાય અને નો કષાય. કષાય એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એ 4 કષાય છે. અને એ પણ પાછા અનંતાનુબંધીના, પ્રત્યાખ્યાનાવર્ણીના, પ્રત્યાખ્યાનાવર્ણીના સંજરણના એવા કષાય. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. અને નો કષાય હોય છે. રતિ, અરતિ, હાસ્ય, શોક, ભય, જુગુપ્સા, 6. અને પછી પુરુષ વેદ, સ્ત્રી વેદ અને નપુંસક વેદ. તો એ એમ નો કષાય હોય છે. તો એ વાત અહીંયા समझावे છે कि कषाय और नो कषाय, चारित्र मोह के दो भेद होते हैं, कषाय और नो कषाय. तो इनमें से नो कषाय के भेद, नो कषाय ना भेद में ये पेला वेद आवे, एमां पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद आवे. तो नो कषाय के भेद नपुंसक वेद के उदय से, और एकलू नपुंसक वेद नो उदय एटलू ज नहीं पण बीजू साथे होय, और अशुभ नाम कर्म के उदय से. केम के आ नपुंसक वेद એ શુભ નામ કર્મની સાથે ન હોય. શુભ નામ કર્મ વાળાને શરીર એવા ના હોય, નપુંસકનું શરીર ના હોય. પુણ્ય પ્રકૃતિના ઉદયમાં નામ કર્મની કેટલી બધી પ્રકૃતિ પુણ્ય પ્રકૃતિ છે, નામ કર્મની કેટલી પ્રકૃતિ અશુભ એટલે પાપ પ્રકૃતિ છે. તો આ જે નામ કર્મની પ્રકૃતિ જે છે, જે એવું શરીર મળવું જોઈએ, પાછું નપુંસકનું શરીર પ્રાપ્ત થાય ને એટલે નામ કર્મની પ્રકૃતિથી એવું નપુંસકનું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે એક તો એને એ નપુંસક વેદનો ઉદય છે એટલે એ પ્રમાણેનું શરીર જે નામ કર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થાય તો એ અશુભ નામ કર્મ છે. તેવા અશુભ નામ કર્મ એ ઉદય से उक्त जीव, आ जीव ये शरीर और पुरुष न होकर, स्त्री के पुरुष न होकर, उक्त जीव स्त्री और पुरुष न होकर, स्त्री पण नहीं पुरुष नहीं होकर नपुंसक होते हैं. तो यहाँ ऐसा नियम जानना कि नारक और समूर्छन नपुंसक ही होते हैं. नारकी અને સમૂર્છન નપુંસક જ હોય, એમાં સ્ત્રી વેદ કે પુરુષ વેદ હોય નહીં. સમૂર્છન બધા એકેન્દ્રીયથી પચેન્દ્રિય સુધીના જે સમૂર્છન કહેવામાં આવ્યા, અસંગની પચેન્દ્રિય સુધીના અપર્યાપ્ત જે સંગની પણ પચેન્દ્રિય પણ કહેવામાં આવ્યા, તો એ બધા સમૂર્છન જીવો જે છે નપુંસક હોય અને નારકી પણ નપુંસક હોય. इन जीवों के, હવે એની સ્પષ્ટતા થોડીક લીધી છે શું છે કેવું છે. તો કે છે કે इन जीवों के मनोज्ञ शब्द गंध रूप रस और स्पर्श के संबंध से, मनोज्ञ એટલે મનથી જે જાણી શકાય, ભોગવી શકાય, અનુભવી શકાય વગેરે જે રીતે કહીએ તે રીતે, એવા આ બધી इंद्रियों विषयों शब्द गंध रूप रस और स्पर्श के संबंध से उत्पन्न हुआ स्त्री पुरुष विषयक थोड़ा भी सुख नहीं पाया जाता है. आना संबंधी नु सुख जे छे ए स्त्री विषय के पुरुष विषय संबंधी शब्द गंध रूप रस और स्पर्श ना संबंध थी तो स्त्री विषय अथवा तो पुरुष विषय जे थोड़ू सुख, आ तो साचुं सुख नहीं पण जे सामान्य रीते कहेवामां आवे छे तो भाई तो एवं एने ए जीवो इन जीवो को એવું એને થતું નથી. એટલે એ વાત લીધી છે કે इन जीवों के मनोज्ञ શું शब्द गंध रूप रस और स्पर्श के संबंध से उत्पन्न हुआ स्त्री विषय और पुरुष विषय थोड़ा भी सुख नहीं पाया जाता है.
પછી તો દેવ નપુંસક નહોતા નથી. 51 ની વાત કરી છે, એનો ઉપોદ્ઘાત લીધો છે આપણે, અત્યારે એ નથી લેતા. તો આપણે 49માં સૂત્ર તરફ જઈએ છીએ, જ્યાંથી આપણે બાકી રાખ્યું છે ત્યાંથી 48મા સૂત્ર સુધી સંકલનમાંથી આપણે સ્વાધ્યાય કર્યો છે. હવે 49મા સૂત્રમાં અહીંયા કહે છે આહારક શરીરના સ્વામી તથા તેનું લક્ષણ. એ વાત આપણે સર્વાર્થ સ્થિતિમાંથી વાંચનમાં લીધી. અહીંયા કહે છે કે શુભમ વિશુદ્ધમ અવ્યાઘાતી, કેમ કે વિશુદ્ધમ છે એને પછી એ સંધિ કરી છે અવ્યાઘાતી, એટલે વિશુદ્ધમ વ્યાઘાતી ચ આહારકમ પ્રમત સંયત સ્વૈવ. આહારકમ એટલે એના અર્થમાં કહે છે કે આહારક શરીર, શુભમ એટલે શુભ છે, અર્થાત તે શુભ કાર્ય કરે છે. વિશુદ્ધમ એટલે વિશુદ્ધ છે, અર્થાત તે વિશુદ્ધ કર્મ, મંદ કષાયથી બંધતા કર્મ નું કાર્ય છે. અને ચ અવ્યાઘાતી, અને વ્યાઘાત એટલે બાધા રહિત છે, બાધા રહિત છે. તથા પ્રમત સંયતસ્ય એવ, એટલે પ્રમત સંયત છઠ્ઠા ગુણ સ્થાન વર્તી મુનિને જ તે શરીર હોય છે. આ આખો સૂત્રનો અહીંયા અર્થ કર્યો શબ્દાર્થ તરીકે. હવે એમાં ટીકામાં કહે છે કે આ શરીર, કયા શરીરની વાત ચાલે છે? અહીંયા આહારક શરીરની વાત ચાલે છે, જે શુભ છે અને એને કોઈ બાધા નડતી નથી, વ્યાઘાત નડતો નથી. એ શુભ છે, વિશુદ્ધ છે. તો એને માટે અહીંયા ટીકામાં કહે છે કે આ શરીર ચંદ્રકાંત મણિ સમાન શ્વેત વર્ણનું એક હાથ પ્રમાણ હોય છે. તે પર્વત, વજ્ર વગેરેથી રોકાતું નથી, તેથી અવ્યાઘાત છે. આ શરીર પ્રમત સંયમી મુનિના મસ્તકમાંથી નીકળે છે અને પ્રમત સંયત ગુણસ્થાને જ આ શરીર હોય છે, બીજે હોતું નથી. તેમજ બધા પ્રમત સંયત મુનિઓને આ શરીર હોતું નથી. લબ્ધિધારી મુનિને જ એ શરીર હોય, એટલે એ તો એ વખતે ઉત્પન્ન થાય અને પછી પાછું વિંતર મુહૂર્તમાં તો પાછું આવી અને સમાઈ જાય. બીજું, તે આહારક શરીર કદાચિત લબ્ધિ વિશેષનો સદભાવ જાણવા માટે એના કાર્ય કયા છે? લબ્ધિ વિશેષનો સદભાવ જાણવા માટે, લબ્ધિ વિશેષનો સદભાવ છે તો તે જાણવા માટે પણ પ્રગટ કરવામાં આવ્યું એમ. બીજું, કદાચિત સૂક્ષ્મ પદાર્થના નિર્ણય માટે. ત્રીજું, કદાચિત તીર્થગમન કે સંયમની રક્ષા અર્થે કેવળી ભગવાન, અગર શ્રુત કેવળી ભગવાન પાસે જતા સ્વયં નિર્ણય કરી અંતર્મૃતમાં પાછું આવી સંયમી મુનિના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. જો અહીંયા આ વાત લીધી છે કે સ્વયં નિર્ણય, તો એ વાત એટલા માટે લીધી છે અહીંયા કે કેવળી ભગવાન પાસે જાય કે શ્રુત કેવળી ભગવાન પાસે જાય, પણ છેવટે નિર્ણય તો પોતે કરે છે. એ એમાં નિમિત્ત કારણ છે. કેવળી ભગવાન પાસે, પરમેશ્વર પાસે એમની વાણી દ્વારા નિર્ણય કરવો, એ નિર્ણય કરે છે, પણ નિર્ણય કરનાર પોતે છે, એટલે ખરેખર તો નિર્ણય એ પોતે કરે છે. આ નિશ્ચય નયનું કથન છે કે સ્વયં નિર્ણય કરે છે અને અંતર્મુહૂર્તમાં પાછું આવી સંયમી મુનિના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્રીજી વાત છે એના સંબંધી કે જે વખતે ભરત ક્ષેત્ર, ઐરાવત ક્ષેત્રમાં તીર્થંકર ભગવાનની, કેવળી ભગવાનની કે શ્રુત કેવળીની વિદ્યમાનતા ન હોય, એટલે એ લોકો વિદ્યમાન ન હોય, એવી હોય નહીં. ભરત ક્ષેત્રમાં જે 6 આરા આપણે કહીએ છીએ, તો એમાં અત્યારે 5મા આરામાં નથી, 6ઠ્ઠા આરામાં પણ નહીં હોય, પહેલા બીજામાં પણ નહીં હોય, 3જા 4થા આરામાં હોય ભગવાન. એ જ રીતે ઐરાવત ક્ષેત્રની અંદર પણ એ રીતે હોય છે. એટલે દરેક વખતે ભગવાન, તીર્થંકર ભગવાન નથી હોતા, કેવળી પરમાત્મા પણ નથી હોતા, અને પછી કેવળી પરમાત્મા નથી હોતા તે પછી થોડા વખત પછી શ્રુત કેવળી, એવા શ્રુત કેવળી પણ નથી હોતા જેમને 12 અંગ અને 14 પૂર્વનું જ્ઞાન હોય, એ પણ ન હોય. તો એ વિદ્યમાન ન હોય ત્યારે પછી એવા સૂક્ષ્મ વિષયોનું સમાધાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો કેવી રીતે થાય? તો એ વાત અહીંયા લીધી છે કે જે વખતે ભરત ક્ષેત્ર, ઐરાવત ક્ષેત્રમાં તીર્થંકર ભગવાનની, કેવળી ભગવાનની કે શ્રુત કેવળીની વિદ્યમાનતા ન હોય અને તેના વિના મુનિનું સમાધાન થઈ શકે નહીં, ત્યારે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જ્યાં તીર્થંકર ભગવાન વગેરે બિરાજમાન હોય
ત્યાં તે ભરત ક્ષેત્રના કે ઐરાવત ક્ષેત્રના મુનિનું આહારક શરીર જાય અને ભરત ઐરાવત ક્ષેત્રમાં એ ત્યાં જાય અને સમાધાન પ્રાપ્ત કરે. પછી અહીંયા બીજું લીધું છે, આગળ કહે છે કે ભરત અને ઐરાવત ક્ષેત્રમાં તીર્થંકર ભગવાન આદિ હોય ત્યારે તે નજીકના ક્ષેત્રે જાય, એટલે બીજી જગ્યાએ મુનિ બિરાજતા હોય અહીંયા ભરત ક્ષેત્રમાં જ અને ભગવાન હોય એવા વખતમાં એ ક્ષેત્રથી પોતે દૂર હોય ભગવાનથી ઘણા, તો એ ભરત ક્ષેત્રમાં અને ભરત ક્ષેત્રમાં પણ એવી રીતે જાય. એવી રીતે ઐરાવત ક્ષેત્રમાં પણ ભગવાન બિરાજતા હોય અને મુનિ એનાથી ઘણા દૂર હોય તો સમાધાન માટે એમ એ આહારક શરીર દ્વારા ત્યાં જઈને સમાધાન પ્રાપ્ત કરે. એટલે એવું નથી કે એ ભરતમાંથી મહાવિદેયમાં જાય કે ઐરાવતમાંથી મહાવિદેયમાં જાય, એટલું જ નહીં, પણ ભરતમાંથી ભરતમાં પણ જાય. એ વાત પણ સાથે અહીંયા લીધી છે. એટલે કહે છે કે મુનિનું આહારક શરીર ભરત ઐરાવત ક્ષેત્રમાં તીર્થંકર ભગવાન આદિ હોય ત્યારે તે નજીકના ક્ષેત્રે જાય છે. મહાવિદેયમાં પણ એવી જ રીતે થાય છે કે મહાવિદેયમાં તીર્થંકરો ત્રણેય કાળ હોય છે, તેથી ત્યાંના મુનિને તેવો પ્રસંગ આવે તો તેમનું આહારક શરીર તે ક્ષેત્રના તીર્થંકર આદિ પાસે જાય છે. પોતે દૂર હોય તો તે જ ક્ષેત્રના તીર્થંકર આદિ પાસે જાય છે. હવે ચોથી વાત છે કે દેવો અનેક વૈક્રિક શરીર કરી શકે છે. મૂળ શરીર સહિત દેવ સ્વર્ગલોકમાં વિદ્યમાન રહે અને વિક્રિયા વડે અનેક શરીર કરી બીજા ક્ષેત્રમાં જાય છે. કોઈ સામર્થ્ય ધારક દેવ પોતાના 1000 રૂપો કરી શકે છે. તે 1000 શરીરોમાં તે દેવના આત્માના પ્રદેશો છે. મૂળ વૈક્રિક શરીર જગન્ય 10,000 વર્ષ સુધી રહે છે. અગર વધારે જેટલું આયુષ હોય તેટલો કાળ રહે છે. ઉત્તર વૈક્રિક શરીરનો કાળ જગન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મૂળત જ હોય છે અને તીર્થંકર ભગવાનના જન્મ વખતે તથા નંદીશ્વર આદિના જીન મંદિરોની પૂજા માટે દેવો જાય છે ત્યારે વારંવાર વિક્રિયા કરે છે. હવે તમને અહીંયા પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે અહીંયા આહારક શરીરની વાત ચાલતી હતી ને ચોથું કરીને રામજીભાઈએ અહીંયા વૈક્રિય શરીરની વાત કેમ લીધી? પણ વૈક્રિય શરીરની વાત એમને એવો વિકલ્પ આવ્યો એટલે એમણે લઈ લીધી. અહીંયા ખરેખર તો આહારકની જ વાત ચાલી રહી હતી. વૈક્રિય શરીરની વાત જે છે તો પછીની વાત છે એ બીજી વાત છે. પણ જે આહારક શરીર જે છે તો એ લબ્ધિથી પ્રાપ્ત થાય છે. એવી રીતે ત્યાં આપણે વાત લીધી હતી કે એ લબ્ધિથી વૈક્રિય શરીર પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. વૈક્રિય શરીર દેવ અને નારકીને જ હોય છે, પણ મનુષ્ય એટલે એવા મુનિ વગેરે એવું વૈક્રિય શરીર કરી શકે છે. કેટલીક વખત તિર્યંજ પણ કરી શકે છે. એ વાત ગઈકાલે સ્વાધ્યાયમાં આવી હતી અને એ અહીંયા થોડીક વાત વધારે અહીંયા સાથે લીધી છે. એટલે આ વૈક્રિય શરીરની વાત છે. આપણે ત્યાં 3 વાત કરતા હતા આહારક શરીરની. તો કે છે કે દેવો એવું વૈક્રિય શરીર કરી શકે છે, અનેક વૈક્રિય શરીર કરી છે. એમનું વૈક્રિય શરીર તો છે જ, જે છે તો મૂળ વૈક્રિય શરીર તો છે જ અને એનું એ શરીર તો એમને ઓછામાં ઓછું આયુષ 10,000 વર્ષનું હોય ત્યાં સુધી રહે અને એથી વધારે જેટલું આયુષ હોય તેટલો કાળ વૈક્રિય શરીર તો રહે જ. પરંતુ બીજા પણ અનેક પ્રકારે વિક્રિયા કરી શકે છે. એટલે કે દેવો અનેક વૈક્રિક શરીર કરી શકે છે. મૂળ એમનું વૈક્રિક શરીર તો છે જ, તો મૂળ શરીર સહિત દેવ સ્વર્ગલોકમાં વિદ્યમાન રહે અને વિક્રિયા કરી અને અનેક શરીર કરી બીજા ક્ષેત્રમાં જાય છે. આ બીજા ક્ષેત્રમાં જવાની વાત જે હતી ને મુનિને માટેની આહારક દ્વારા, તો એના ઉપરથી એમને અહીંયા આ વાત બીજા ક્ષેત્રમાં જવાની વાત દેવોને માટેની લીધી. એમને વિક્રિય શરીર છે અને કોઈ જેનું સામર્થ્ય ઘણું છે એવા કોઈ સામર્થ્ય ધારક દેવ તો પોતાના 1000 રૂપો કરી શકે છે. તે 1000 શરીરોમાં તે દેવના આત્માના પ્રદેશો છે અને મૂળ વિક્રિય શરીર એનું આયુષ ઓછામાં ઓછું 10,000 વર્ષ હોય, એથી વધારે જેટલું આયુષ હોય એટલો વખત એ વિક્રિય શરીર રહે છે. જેટલું હોય તેટલો કાળ રહે છે. અને ઉત્તર વૈક્રિય શરીરનો કાળ, ઉત્તર વૈક્રિય શરીર એટલે જે નવું વિક્રિયા કરીને એ દેવ બીજું શરીર બનાવે, એ દેવ છે એ ગમે તે શરીર બનાવી શકે. એ વાઘ પણ થઈ શકે અને સિંહ પણ થઈ શકે. દેવ એવું શરીર પણ એ બનાવી શકે, ગમે તે એવું શરીર બનાવી શકે. તો એ એની પોતાની જેટલી શક્તિ છે એ પ્રમાણે, બધા દેવોને સરખી શક્તિ નથી હોતી, જેને જેટલું સામર્થ્ય હોય એ પ્રમાણે. તો ઉત્તર વૈક્રિય શરીરનો કાળ એને ઉત્તર વૈક્રિય શરીર કહેવાય. પણ એ ઘણો સમય ન રહે. ઉત્તર વૈક્રિય શરીરનો કાળ ઓછામાં ઓછો તથા વધારેમાં વધારે જગન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્ત જ છે. અંતર્મુહૂર્ત સુધી એ રીતે રહી શકે, પછી વધારે રહી શકે નહીં.
પછી તો એ મૂળ વૈક્રિય શરીર પોતાનું જે છે એ પ્રમાણે આવી જાય. તીર્થંકર ભગવાનના જન્મ વખતે, જન્મ કલ્યાણ વખતે જ્યાં ભગવાનનો જન્મ થયો ત્યાં જાય છે. ત્યાં પણ એ પછી એવા અનેક રૂપો ધારણ કરે છે. જેમ આપણે પણ એવા કોઈ ભગવાનના એવા ઉત્સવ વગેરે કાંઈ ઉજવતા હોઈએ, કલ્યાણક વગેરે ઉજવતા હોઈએ, તો એ વખતે આપણે લોકો પણ એવી રીતે બને છે ને, મુગટ પહેરે છે, ઇન્દ્ર બને ને વગેરે. તો એવી રીતે આપણે તો ગેરવેશ પહેરીને એ રીતે કરે છે અહીંયા તો, પણ ત્યાં તો એ દેવો એવા જાત જાતના રૂપ લે, એમને એટલો બધો ઉત્સાહ હોય એ વખતે. એટલે તીર્થંકર ભગવાનના જન્મ વખતે તથા બીજું નંદીશ્વર આદિના જીન મંદિરોની પૂજા માટે દેવો જાય છે ત્યારે વારંવાર વિક્રિયા કરે છે. હવે બીજી વાત લીધી છે કે પ્રમત્ત સંયત મુનિનું આહારક શરીર, પાછી આહારક શરીરની વાત કહે છે. તો પ્રમત્ત સંયત મુનિનું આહારક શરીર દૂર ક્ષેત્ર વિદેહ આદિકમાં જાય છે. તેજસ શરીર જે છે એના વિશે કહે છે અહીંયા કે તેજસ શરીર 12 યોજન 48 ગાઉ જાય છે. તેજસ શરીરની ગઈકાલે આપણે વાત લીધી હતી, જેમાં શુભ અને અશુભ બે પ્રકારના તેજસ શરીર જે કહેવામાં આવ્યા હતા એ એટલા જઈ શકે છે. 12 યોજન 48 ગાઉ જાય છે. ચોથી વાત અહીંયા લીધી છે કે આત્મા અખંડ છે. આત્મા અખંડ છે, તેના કાંઈ ખંડ નથી થતા. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશો છે. તે કાર્મણ શરીર સાથે નીકળે છે. એટલે જ્યારે આ શરીર છોડી દે છે વિગ્રહ ગતિમાં, ત્યારે એ આત્માના પ્રદેશોની સાથે કાર્મણ શરીર અને તેજસ શરીર હોય છે. તો એક વાત છે કે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશો છે તે કાર્મણ શરીર સાથે નીકળે છે અને મૂળ શરીર તો જેવું છે તેવું જ બન્યું રહે છે. અને તેમાં પણ દરેક સ્થળે આત્માના પ્રદેશો રહે જ છે. મૂળ શરીર તો જેવું છે તેવું જ બન્યું રહે છે અને તેમાં પણ દરેક સ્થળે આત્માના પ્રદેશો રહે છે. એટલે વિગ્રહ ગતિમાં આપણે આ જે લઈએ છીએ તો વાત બરાબર છે કે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ સાથે કાર્મણ શરીર, તેજસ શરીર સહિત એ વિગ્રહ ગતિમાં જાય છે. પણ અહીંયા જે મુનિ હોય એ આહારક શરીર બનાવે અને આહારક શરીર દ્વારા જે બીજે જાય છે તો એમનું મૂળ શરીર જે છે, ઔદારિક શરીર જે છે, એ ઔદારિક શરીર તો જેવું છે તેવું જ બન્યું રહે છે અને તેમાં પણ દરેક સ્થળે આત્માના પ્રદેશો રહે જ છે. પાંચમી વાત લીધી છે કે જેમ અન્નને પ્રાણ કહેવા તે ઉપચાર છે, તેમ આ સૂત્રમાં આહારક શરીરને શુભ કહેલું છે તે પણ ઉપચાર છે. એટલે પેલું કાર્ય અને કારણ ભેગા કરીને જે વાત કહીએ છીએ એટલે બંને સ્થાનોમાં કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર છે. કાર્ય એવું શુભ થયું એટલા માટે એમ ઉપચાર કરી અને કહેવામાં આવ્યું છે, અર્થાત વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો છે. જેમ અન્નનું ફળ પ્રાણ છે તો અન્નને પ્રાણ પણ કહેવાય, એવું શુભનું ફળ આહારક શરીર છે. તેથી આ ઉપચાર કરેલ છે અને શુભ કહેવામાં આવ્યું છે, વિશુદ્ધ કહેવામાં આવ્યું છે વગેરે. તો એ 49મા સૂત્રનો વિસ્તાર થયો. હવે એના પછી 50મું સૂત્ર છે, એમાં લિંગ અર્થાત વેદના સ્વામી. તો નારક સમૂર્છિનો નપુસંકાની, નારક સમૂર્છનો નપુસંકાની, નારકી અને સમૂર્છન જન્મવાળા નપુસંક જ હોય છે. નારકી અને સમૂર્છન જન્મવાળા નપુસક જ હોય છે. ગુજરાતી ભાષામાં નપુસક શબ્દ છે અને એનો અપભ્રંશ થઈ અને નપુસંક એમ પણ વપરાય છે. એટલે મૂળ શબ્દ નપુસક છે. તો નારકી અને સમૂર્છન જન્મવાળા નપુસક હોય છે. ટીકામાં અહીંયા કહે છે કે લિંગ વેદ બે પ્રકારના છે, દ્રવ્યલિંગ પુરુષ સ્ત્રી કે નપુસત્વ બતાવનારું શરીરનું ચિહ્ન. લિંગ વેદ બે પ્રકારના છે. એમાં પહેલું કહે છે કે એમાં દ્રવ્યલિંગ. તો દ્રવ્યલિંગ એટલે જે ચિહ્ન, શરીરનું જે ચિહ્ન છે એ દ્રવ્યલિંગ છે. એ પુરુષ સ્ત્રી કે નપુસત્વ બતાવનારું શરીરનું જે ચિહ્ન છે એ દ્રવ્યલિંગ છે. શરીર એવું છે તો એ દ્રવ્યલિંગ છે, પુરુષનું, સ્ત્રીનું કે નપુસત્વ. અને બીજું ભાવલિંગ.
તો ભાવલિંગમાં કહે છે કે સ્ત્રી પુરુષ કે સ્ત્રી પુરુષ બંનેને ભોગવવાની અભિલાષારૂપ આત્માના વિકારી પરિણામ તે ભાવલિંગ છે. ભાવલિંગમાં શું છે? એ આત્માના પરિણામને ભાવલિંગ કહ્યા છે. એટલે એમાં સ્ત્રીને ભોગવવાના પરિણામ, પુરુષને ભોગવવાના પરિણામ, અથવા તો સ્ત્રી પુરુષ બંનેને ભોગવવાની અભિલાષારૂપ આત્માની એના વિકારી પરિણામ, એવી અભિલાષારૂપ પરિણામ એ નપુંસક. તો એમ એ ત્રણ પ્રકારે ભાવલિંગ પણ કહ્યું અને દ્રવ્યલિંગ પણ 3 પ્રકારે કહ્યું. નારકી અને સમૂર્છન જીવોને દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગ બંને નપુંસક હોય છે. નારકીને અને સમૂર્છનને દ્રવ્યલિંગ નપુંસક છે અને ભાવલિંગ પણ નપુંસક છે. નપુંસકમાં બંને ભોગવવાની ઈચ્છા, એવી અભિલાષારૂપ વિકારી પરિણામ હોય છે. એટલે એવા પરિણામને લીધે વધારે ને વધારે એને પાપના બંધ પડે છે. બીજી એક વાત અહીંયા લીધી છે કે નારકી તથા સમૂર્છન જીવો નપુંસક જ હોય છે, કેમ કે તે જીવોને સ્ત્રી પુરુષ સંબંધી મનોજ્ઞ શબ્દનું સાંભળવું, મનોજ્ઞ ગંધનું સૂંઘવું, મનોજ્ઞ રૂપનું દેખવું, મનોજ્ઞ રસનું ચાખવું કે મનોજ્ઞ સ્પર્શનું સ્પર્શવું એ કાંઈ હોતું નથી. તેથી થોડું કલ્પિત સુખ પણ તે જીવોને હોતું નથી. માટે નિશ્ચય કરવામાં આવે છે કે તે જીવો નપુંસક છે. હવે અહીંયા થોડુંક સમજવા જેવું લાગે. એક તરફ આ 3 ભોગવવાનો વિકલ્પ વિકારી પરિણામ લીધા છે અને બીજું એને જરા પણ સુખ હોતું નથી. તો એનો અર્થ શું સમજવાનો નપુંસકને? અહીંયા જે વાત કરી છે તો નારકી અને સમૂર્છન જીવોને તો આવું કાંઈ હોતું નથી, પણ જે મનુષ્યની અંદર અને તિર્યંચની અંદર જે નપુંસક હોય છે એને એવું હોય છે, એમ એનો અર્થ સમજવાનો. સમૂર્છન અને નારકીને તો આવું જરાક પણ સ્પર્શવું વગેરે કાંઈ હોતું નથી. થોડું કલ્પિત સુખ પણ એ જીવોને હોતું નથી. માટે નિશ્ચય કરવામાં આવે છે કે તે જીવો નપુંસક છે. અને બીજું, એટલે આ તો વાત નારકીની કરી, પણ જે એ સિવાયના અને સમૂર્છન જીવોની વાત લઈએ, પણ એ સિવાય નપુંસકપણું તો મનુષ્યમાં પણ હોય છે અને તિર્યંચમાં પણ હોય છે. તો એ નપુંસકપણાને જેને છે એના પરિણામ આવા હોય છે. બંનેને ભોગવવાના ભાવ સહિત એને ખૂબ પાપના બંધ પડતા હોય છે. તો આ અહીંયા 50મું થયું. અને એના પછીથી 51મું સૂત્ર છે, ન દેવાહ, દેવો ના લિંગ, એટલે દેવાહ ન એટલે કે દેવો નપુંસક હોતા નથી. નપુંસકની વાત અગાઉના સૂત્રમાં કરી, એટલે એના અનુસંધાનમાં જ વાત કરે છે. તો કે નપુંસક હોતા નથી. કોણ? દેવો. અર્થાત દેવોને પુરુષલિંગ અને દેવીઓને સ્ત્રીલિંગ હોય છે. દેવલોકમાં નપુંસક પણ હોય નહીં. કાં તો દેવ હોય ને કાં તો દેવી હોય. ટીકામાં કહે છે કે દેવ ગતિમાં દ્રવ્યલિંગ તથા ભાવલિંગ સરખા હોય છે. દ્રવ્યલિંગ તથા ભાવલિંગ સરખા હોય છે. મ્લેચ્છ ખંડના મનુષ્યો સ્ત્રીવેદ અને પુરુષવેદ એ 2 વેદને જ ધારણ કરે છે. ત્યાં નપુંસક ઉપજતા નથી. આ એક બીજી મહત્વની વધારાની વાત છે. મ્લેચ્છ ખંડના મનુષ્યો સ્ત્રીવેદ અને પુરુષવેદ એ 2 વેદને જ ધારણ કરે છે. ત્યાં નપુંસક ઉપજતા નથી. અહીંયા 51મા સૂત્રની અંદર વાત લીધી. અને પછી 52મા સૂત્રની અંદર કહે છે કે શેષા સ્ત્રી વેદા, શેષા સ્ત્રી વેદા એટલે શેષા એટલે બાકીના, સ્ત્રી વેદા સની સાથે ત્રની સંધિ કરી છે. શેષા સ્ત્રી વેદા એટલે શેષા સ્ત્રી વેદા એટલે બાકી રહેલા ગર્ભજ મનુષ્ય. કેમ કે પેલા સમૂર્છન ની વાત ત્યાં લઈ લીધી ને, કે સમૂર્છન જીવો અને નારકી જે છે નપુંસક હોય છે, એ વાત લઈ લીધી. અને દેવની વાત લઈ લીધી કે એમાં 2 જ લિંગ હોય છે, એ વાત લીધી. એટલે પછી બાકી રહેલા ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યંચો 3 વેદવાળા હોય છે. તો ટીકામાં કહે છે કે ભાવ વેદના પણ 3 પ્રકાર છે. પુરુષ વેદનો કામાગ્નિ તૃણના અગ્નિ સમાન જલ્દી શાંત થઈ જાય છે.
ભાવવેદ, પુરુષવેદ એવો ભાવવેદ. તો પુરુષવેદનો કામાગ્નિ કેવો છે? તો કે તૃણના અગ્નિ સમાન જલ્દી શાંત થઈ જાય છે. તૃણ જે છે બળીને તરત જ પછી શાંત થઈ જાય છે. બીજું, સ્ત્રી વેદનો કામાગ્નિ અંગારના અગ્નિ સમાન ગુપ્ત અને કંઈક કાળ પછી શાંત થાય છે. અને ત્રીજું, નપુંસક વેદનો કામાગ્નિ ઈંટના અગ્નિ સમાન લાંબા કાળ સુધી રહે છે. ઈંટ તપી ગઈ હોય ત્યાર પછી ઘણો વખત સુધી ગરમ રહે છે. એ નપુંસક વેદનો કામાગ્નિ ઈંટના અગ્નિ સમાન લાંબા કાળ સુધી રહે છે. તો એ રીતે આ 22મું સૂત્ર પૂરું થયું. અને એના પછી 53મા સૂત્રની જે વાત છે એ આપણે આજના સ્વાધ્યાયમાં નથી લેતા, પછીના સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. અહીંયા આ જે વાત આપણે 51-52 ની અંદર જે લીધી છે એ વાત આપણે સર્વા સ્થિતિમાંથી લઈએ. આપણે 50મું સૂત્ર કહ્યું, પછી 51મા સૂત્રના ઉपोદ્ઘાતમાં અહીંયા 360મા બોલમાં એમ કહે છે કે યદિ ઉક્ત જીવો કે નપુંસક વેદ નિશ્ચિત હોતા હૈ. ઉક્ત જીવો એટલે કયા જીવોની વાત ત્યાં કહેવામાં આવી? સમૂર્છન અને નારકીને એમ કહ્યું ને કે નપુંસક વેદ છે. તો કે છે યદि उक्त जीवों के नपुंसक वेद निश्चित होता है तो यह अर्थ सिद्ध है कि इनसे अतिरिक्त अन्य संसारी जीव 3 वेद वाले होते हैं. एना ऊपर एम लागे छे. तो इसमें भी जिनके नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है उनका कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं. तो एनो अर्थ के बीजा ने ત્રણ વેદ હોવા જોઈએ. અહીંયા જે નપુંસકની વાત નહીં, પણ એના સિવાય જેને વેદ છે એની વાત કરે છે એટલે દેવની વાત લીધી 51મા ની અંદર. એટલે કહે છે કે દેવ નપુંસક નહીં હોते. शुभ गति नाम कर्म के उदय से स्त्री और पुरुष संबंधी जो निरतिशय सुख है उसका देव अनुभव करते हैं, इसलिए उनमें नपुंसक नहीं होते. એમને નામકર્મનો ઉદય પણ એવો જ હોય છે એટલે દ્રવ્ય લિંગ અને ભાવલિંગ બંને અપેક્ષાએ એમને એ પુરુષ વેદ અથવા તો સ્ત્રી વેદ હોય છે. શુભ ગતિ નામકર્મ કે ઉદય છે. નામકર્મ તો એમનું શુભ છે, દેવનું શરીર પ્રાપ્ત થયું છે અને દેવ અથવા તો દેવી જ હોય છે. तो उसके उदय से स्त्री और पुरुष संबंधी जो नीर अतिशय सुख है उसका देव अनुभव करते हैं, इसलिए उनमें नपुंसक नहीं होते. અને એના પછીથી કહે છે कि 362 इनसे अतिरिक्त श्रेष्ठ जीव कितने लिंग वाले होते, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं. तो कहते कि शेष सब जीव 3 वेद वाले होते हैं. 52वां सूत्र में कहते जिनके 3 वेद होते हैं वे 3 वेद वाले कहलाते हैं. शंका કરીને કહે છે કે વેદ 3 વેદ कौन से है? प्रश्न કર્યો છે. પછી स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद. ફરીથી પ્રશ્ન કરે છે કે इनकी सिद्धि कैसे होती है? આપણને તો આવો પ્રશ્ન જ ન થાય, પણ અહીંયા પ્રશ્ન કરી અને સમાધાન આપ્યું છે તો એ વધારે સ્પષ્ટતા માટે આપ્યું છે. इनकी सिद्धि कैसे होती है? तो कि जो वेदा जाता है उसे वेद कहते हैं. जो वेदा जाता है उसे वेद કહે છે. જે વેદવામાં આવે એને વેદ કહે છે. સમજાય એવી વાત છે. કેવો ભાવ વેદાય છે એ ખરેખર તો વેદ છે. શરીર દ્રવ્યલિંગ પ્રમાણે પુરુષ વેદ હોય પણ છતાંય એને એવો ભાવ પણ વેદાય સ્ત્રીનો, ભલે કોઈક સમયે પણ આવું બનતું હોય છે, આપણે જાણીએ છીએ. तो कि जो वेदा जाता है उसे वेद कहते हैं. આથી ભાવ પ્રમાણેની વાતને આમાંથી આપણે સ્પષ્ટ સમજી શકીએ છીએ. इसी का दूसरा नाम लिंग है. इसके 2 भेद है, द्रव्यलिंग और भावलिंग. जो योनि मेहन आदि नाम कर्म के उदय से रचा जाता है वह द्रव्यलिंग है. નામકર્મની પ્રકૃતિનું નામ આપ્યું છે. મેહન આદि નામકર્મની પ્રકૃતિ જે છે એનાથી રચના જેની થાય છે દ્રવ્યલિંગ છે. और जिसकी स्थिति नो कषाय के उदय से प्राप्त होती है वह भावलिंग है. નામકર્મના ઉદયથી જે લેવામાં આવ્યું છે એ ખરેખર એ દ્રવ્યલિંગ છે.
અને જે ભાવ કર્મના ઉદયથી જે ભાવ પ્રગટ થાય છે જેને જેવો ભાવ થાય છે એ ભાવલિંગ છે. આ ભાવલિંગ છે. કેમ કે નો કષાય જે છે ને, તો નો કષાય એવો, જેમ આપણે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ લઈએ છીએ તેવા કષાય થાય છે તો ક્રોધ થાય છે. તો એવી રીતે આ વેદનો કષાય છે. પુરુષ વેદ, સ્ત્રી વેદ કે નપુંસક વેદનો કષાય છે. તો એવા કર્મની પ્રકૃતિ જે છે, એવી ચારિત્ર મોહની કર્મની પ્રકૃતિ, નો કષાયની પ્રકૃતિ જે છે એના નામ પણ એ જ છે. તો એના ઉદય સાથે જોડાઈને, ઉદયથી એટલે એ તો સમજાય છે કે જળ કર્મ કાંઈ કરતું નથી, પણ એવા ઉદય સાથે જોડાઈને જે ભાવ થયો છે એ ભાવલિંગ છે. એટલે એમાં એ નો કષાય જે છે એવી ચારિત્ર મોહની કર્મની પ્રકૃતિ, નવ પ્રકૃતિઓ જે છે, તો એમાંથી પુરુષ વેદની, સ્ત્રી વેદની કે નપુંસક વેદની જે ચારિત્ર મોહની કર્મની પ્રકૃતિ જે છે એનો જે ઉદય છે એની સાથે જોડાય એટલે એને એવું लिंग कहवामा आवे। स्त्री वेद के उदय से जिसमें गर्भ रहता है वह स्त्री है। पुरुष वेद के उदय से जो अपत्य को जानता है वह पुरुष है। और नपुंसक वेद के उदय से जो उक्त दोनों प्रकार की शक्ति से रहित है वह नपुंसक है। वास्तव में ये तीनों रौढ़िक शब्द है, रूढ़िगत शब्द है, और रूढ़ि में क्रिया व्युत्पत्ति के लिए ही होती है तथा जो गमन करती है वो गाय, ये रीते रूढ़िगत આપણે शब्द प्रयोग करिए तो आ पण रूढ़िगत शब्द है એટલે समझाय એવું છે। यदि ऐसा न माना जाए और इसका अर्थ गर्भ धारण आदि क्रिया प्रधान लिया जाए तो बालक और वृद्ध के, तिर्यंच और मनुष्य के, देव के तथा कार्मण काय योग में स्थित जीवों के गर्भ धारण आदि क्रिया का अभाव होने से स्त्री आदि संज्ञा नहीं बन सकती है। એટલે આ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ જે શબ્દોને જે રીતે લેવામાં આવે છે એનું કારણ આ છે એ तीनों वेद शेष जीवों के अर्थात गर्भजों के होते हैं। અને પછી એના સંબંધી પંડિતજીએ થોડીક વધારે વાત લીધી છે, આપણે વાંચનમાં લઈએ છીએ, પછી હવે પછીના સ્વાધ્યાયમાં ફરીથી આ વાતને લઈશું, પણ અત્યારે લઈએ છીએ कि इसी अध्याय में औदैहिक भावों का निर्देश करते समय उनमें 3 लिंग भी गिनाए हैं। करके तो औदैहिक भाव ज छे ने, 3 भाव नो कषायनी बात लेवानी छे ने, એટલે કે ये तीनों लिंग वेद के पर्यायवाची है जो वेद नो कषाय के उदय से होते हैं। यहाँ किन जीवों के कौन लिंग होता है उसका विचार हो रहा है। इसी प्रसंग से आचार्य पूज्यपाद ने लिंग के 2 भेद बताए हैं, द्रव्यलिंग और भावलिंग। प्रश्न यह है कि लिंग के ये 2 भेद सूत्रों से फलित होते हैं या विशेष जानकारी के लिए मात्र टीकाकार ने इनका निर्देश किया है। उत्तर स्पष्ट है कि मूल सूत्रों में मात्र वेद नो कषाय के उदय से होने वाले वेदों का ही निर्देश किया है, जैसा कि इसी अध्याय के 6ठे सूत्र से ज्ञात होता है। जो ये देव आदि प्राणी, પછી એ તો ઉપોદ્ઘાત કર્યો છે 53નો ઉપોદ્ઘાત કર્યો છે, એટલે આ એક વધારે સ્પષ્ટતા કરી છે कि मूल सूत्रमा आ जे वेदनी बात करवामां आवी छे तो नो कषाय के उदय से होने वाले वेद का निर्देश किया है। केम के आखो एनु प्रकरण ए रीते चाली रह्युं छे એટલા માટે, પણ અહીંયા દ્રવ્યલિંગની વાત કરી દીધી છે એમને, પણ જે સમાધાન જે છે એમાં 2 રીતની વાત કરી દીધી છે, પણ મૂળ કષાયની અપેક્ષાથી જો જોવા જઈએ તો એ ભાવની જ વાત છે, ભાવલિંગની જ વાત કરવામાં આવી છે। તો આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। આના સંબંધી ફરી પણ હવે પછીના સ્વાધ્યાયની અંદર આપણે આનો વિસ્તાર કરીશું, વધારે વાતને સ્પષ્ટ લઈશું। એટલે 52મા સૂત્રનો ફરીથી આપણે વાંચનમાં શરૂઆત સિદ્ધિમાંથી વાંચનમાં ફરીથી લેવાનું છે। તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ।